حمدا لك اللهم أن جعلتنا خير أمة أخرجت للناس، وأشكرك أن جعلتنا أتباعا لخيرة خلقك وأفضل رسلك. الحمد لله الذي أسكن عباده هذه الدار وجعلها سفرا من الأسفار، وجعل الآخرة هي دار القرار. فسبحان من يخلق ما يشاء ويختار، ويلطف بعباده الأبرار في جميع الأقطار، وسبقت رحمته غضبه وهو الرحيم الغفار. أحمده على نعامه الغزار، وأشكره وفضله على من شكره مضرار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، يا من إليه جميع الخلائق يبتهل، وكل الحي على رحماه يتكل. أنت الملاذ إذا ما عزمة شملت، أنت الملجأ لمن ضاقت به الحيل، أنت المنادى به في كل حادثة، أنت الإله وأنت الذخر والأمل، أنت الرجاء لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل. إنا قصدناك والآمال واقعة عليك، والكل ملهوف ومبتهل. وأشهد أن محمدا النبي المختار المبعوث بالتبشير والإنذار، صلاة وسلاما عليه تتجدد بركاتها بالعشي والإبكار. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، ومن نعم الله على بني الإنسان أن هداهم لدين حنيف، وأرسل إليهم الأنبياء والمرسلين حتى يعيشوا على نور من ربهم. وأكرمنا نحن أمة محمد بأن جعلنا خير أمة أخرجت للناس. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أضأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت لي أحمد نبيا. محمد خير الخلق كلهم، هو إمام الأنبياء والمرسلين، كما قال الشوقي: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في مسجد الأقصى على قدمي، فلما رأوك التفوا بسيدهم كما تلتف الجند بالعلم. هو أكرم المرسلين وأشرف الأنبياء والمرسلين، هو إمامهم في مسجد الأقصى يوم أسري به، ليلة أسري به. وفضل الله أمته بكثير من الخصال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: أعطيت خمسا لم يعطاه أحد من الأنبياء قبلي. أولا، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وأحليت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي. وأعطيت الشفاعة، يعني شفاعة الكبرى، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأمته هم الأكرم عند رب العالمين، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر أمته كما في صحيح الجامع وقال: أنتم توفون أو تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. وقال أيضا: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة،
ونحن أول من يدخل الجنة. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله الذي جعلنا أتباعا لرحمته للعالمين. ود مؤمنان يزاري رأس بتكبروا يزي أمة درجة ليهنا. إهن تولد ينبيون تكتاي كقدمت نبياتوش تكتاي بلاي درجاتشون الله كفا درقوتا. كنتم على الله هناتشو خير أمة أخرجت للناس. لسوات يتسطو يتقلطو حزبوچان بركاتا تولد الفال مرطونا انتناتشو على الله. نبي محمد عليه الصلاة والسلام أنتم مالو لأمتاتشو إن أنتكو توفون تمولالاتشو تتمون تعمولالاتشو 70 أمة كان أنت بفيت يالفو 7 تولدال 7 ሙሉ ጀነሬሽን 7 የተባለው በነቢያት ያመኑትን ብቻ ነው ከ7 በላይ ነው ያሏል። አይ 7 ሚለው የተጠቀሰው ብዙን ቁጥር ለማመላከት እንጂ 7 ትውልድ ማለት አይደለም ብዙ አልፏል። የዚህ ማሟያው እናንተ ናችሁ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አንቱም አሉ አስከተለው خيرها ምርጡ እናንተ ናችሁ وأكرمها على الله تعالى الله ዘንድ የተከበራችሁ የታፈራችሁ እናንተ ናችሁ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የነብዩ ተከታይ መሆን የዚህ ኡማ አባል መሆን መታደል ነው። حتى ነብዩላህ ሙሳ ገድላቸው በበርካታ የቁርአን ምዕራፍ የተጠቀሰላቸው ቁርአን የሳቸው ሊሆን ምንም አልቀረውም የተባለላቸው وكان عند الله وجيها الله زند ባለ ግርማ ሞገስ የሆኑት وكلم الله موسى تكليما يتباللاچو نبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث في أحمد وبيهقي حسن بونو حديث منالو لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي موسى انقوان بني زمن بيون انين كمكتلوچ ليلا من لدلوما የነብዩ ኡመት መሆን መመረጥ ነው። በዱዓ ይገኝም በአላህ ፈድል ችሮታ ስጦታ ቢት ትልቅ ደረጃ አላህ ይሄን ትውልድ ሲያልቀው መጀመሪያ ዲኑን ሞላለት። ለጭማሪ ክፍተት አልሰጠም። ለቢድዓ ለፈጠራ እድል ነፈገ። አልየውመ አተመው ዛሬ አላለ ነብዩ አረፋ ላይ ቆመው የመጨረሻ ሐጃቸውን ያደረጉ በጁማዓው ቀን ይሃን ቀዘረደ አልየውም ዛሬ አክመልቱ ለኩም ዲነኩም ዲናችሁ ሞላውት ወአትመንቱ አለይኩም ኒዕመቲ ጸጋዬን ሱስት አደረኩ ወረዲቱ ለኩም الاسلام ዲና እስልምናን ለናንተ ሃይማኖት ሲሆን ወደድኩ አላህ። ይሄን አንቀጽ ይሁዳዎች ቀንተውበታ። አንድ ይሁዳ መጡ ምሁር ናቸው ለዑመር መጡ አንተ ዑመር ከናንተ ቁርአን ውስጥ አንዲት አንቀጽ አለች እሷኮ እኛ መጽሐፍ ውስጥ ተውራት ውስጥ ቢሆን ኑሮ ያንን ቀን ዒድ አድርገን ዘው ነበር አሏቸው። የትኛውን አሏቸው? አልየውመ አክመልቱ ለኩም ዲነኩም ሚለው ነው አንተ። አዎ አንቀጹን እናቀዋለን የወረደበትንም ቦታ አኑንም እናቀዋለን አለ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ። የሞላ ዲን ተሰጠን የመጀመሪያው ሽልማት። የሰጠነን ዲን ደግሞ ከሰው ጋር እንዲዋሃድ አደረገው። ሰው የሚሸት አቅማችንን የሚመጥን ከሰው ጋር የተወዳጀ የተዛመደ ዲን ሰጠን። ጫና አላረገብንም። وما جعل عليكم في الدين من حرج ማጨናን ቃል አደረግኳባችሁ። يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ማግራራት እንጂ ማጥበቅ ለእናንተ አላህ ይሻ። يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ጌታችሁ ማግራራትን ይፈልገ የሰው ልጅ ደካማ ካቅሙ ጋር የሚመጣጠን ለሰውነቱ የሚመጥን ለባህሪው የሚስማማ ለሳይኮሎጂ ስሪቱ የሚግባባ ዲድ ሰጠው አላህ ግር አደረገለት። ቆሞ መስገድ አልቻለም ተቀምጦ ይስገድ፣ ካልቻለ ተጋድሞ፣ ካልቻለ ባንገቱ፣ ካልሆነ ባይኑ፣ ካልሆነ ይሰበው ሶላት እየሰገደ እንደው እስከታች አገራለታ ገራገር ዲን ሰጠው። የዚህ ኡማ ለየት ያለ ባህሪው ይሄ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም
ቁርአንን አውርደው ጣሃ አላቸው ማ አንዘልና عليك القرآن لتشقى ቁርአንን ያወረድነው እንድትጨናነቅ አይደለም ደል ተስዓድ ደስተኛ እንድትሆን እንዲመች ነው እስልምና የመጣ አግራርቶልሃል ዲን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተላኩት ويضع عنكم اسرهم والاغلال التي كانت عليه ነብዩ የተላኩት እነሱ ቀንበር ላይ በቀደምቶች የተጫነ ቀንበር አለ ሊያነሱን ኢስራኤል ማይሆን የገቡት ቃል ኪዳን ማይፈጸም ሱል ሊያነሱን የተላኩት ለዛ ነው ሱረቱል በቀራ መጨረሻ ላይ ምን እንላለን ጌታችሁ ነው ከኛ በፊት እንደነበሩ ሰዎች የማይሞላ ቃል ኪዳን እንዳረክባችሁ እኛ ጋር እንዳታደርግ ብለን ለምን ነው አላህ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قد فعلت እሺ ብያለሁ አጽድቄያል ማትሞሉትን ቃል ኪዳን አልሰጣችሁ የማይፈጸም ኢባዳ አልደነግግባችሁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይህን ቀንበር ሊያነሱን የተላከ ቀደምቶቹ የኢባዳ ድንጋጌያቸው ሚከብድ ነበር ሶላት ለመስገድ ከመስጂዳቸው ካልሆነ የተከለከለ አዛን ካለ ሌላ ሀገርም ቢሆኑ መጥተው የሚሰግዱት መስጂዳቸው ብቻ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጁዒለት ሊየል አርዱ መስጂደን ወጠሁራ ምድር ባጠቃላይ የኔ መስጂድ ተደርጋለች አካባቢ መስጂድ የለም ኤርፖርት ውስጥ ስገድ ለቅሶ ቤት ውስጥ ስገድ ሰርግ ቤት ውስጥ ስገድ የስብሰባ አዳራሽ ውስጥ ስገድ ስቴዲየም ላይ ሶላት ደረሰበት ሱም ስገድ እየተጫወትክ ነው ዛም ቦታ ስገድ አውሮፕላን ላይ ሆነ ስገድ ምድርን ሙሉ አላህ ለዚህ ኡማ መስጂድ አደረገ አሁን በካሬ መስጂድ ስንጠይቅ እኮ ከድርሻችን ነው የኛ ናት ምድር መስጂድ ነች ወጠሁረን ንጹህ ተደርጋልናለች ቀደምቶቹ ነጃሳ ሲነካቸው ቆዳቸው መፋቅ ግዴታ ነበር እኛ በኋና ጸዳል ገራግር የሆነ ዲን ተሰጠን ቀደምቶቹ ወንጀል ሲሰሩ ለመቶበት ራሳቸው መግደል ግዴታ የተደረገበት ትውልድ አልፏል ፈቱቡ ኢላ ባሪኢኩም ፈቅቱሉ አንፉሰኩም ተብለዋል የነብዩላህ ሙሳ ትውልዶች 70,000 ህዝብ አንዱን እየገደለ ወደ አላህ ለመቶበት አለቁ 70,000 ለመቶበት ራስ ማጥፋት ግዴታ የሆነበት ትውልድ አልፏል የነብዩ ኡመት ላይ በሚስጥር ገብተ ጌታን ታወራዋል ረበና ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ይሄም በሚስጥር አውራው መሐረታን አላህ ረግሷ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ኡማ ካግራራው ውስጥ ተሳስተን ረስተን ተገደን ያደረግነው ምሮና ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ጌታችን አታዝብን ተሳስተንም ረስተን ካረግነው ሚለው አንቀስ ሲወርድ አላህ ምን አለ قد فعلت ሳርጌላቸው ان الله ابن عباس ባወሩት ሐዲስ ላይ ان الله تجاوز عن امتي يرسوتن የተሳሳቱትን وما اكره عليه የተገደዱትን ምሯቸዋል አለ አልፏቸው ተገደ የኩፍር ቃል ተናገርክ እንደ አማር ኢብኑ ያሲር ኡበል እንዳል አልፏል አለ ቀደምቶቹ እንደዛ አለበት ከዛም አልፎ አላህ በውስጥ እንኳን የተመሳጠርክ ወሬ ይኖራል አንዳንዴ ስለ አላህ ብጅታ ይመጣባ ስለ ቀጣዩ ዓለም ስለዚህ ዲን መጥፎ ብጅታ ሸይጣን ያመጣል ቀልብ ላይ እሱን እንኳን አልሆና አላህ ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تفعل النبي عليه الصلاه والسلام الله كو امتي ውስጣቸው ላይ ተንሾካሸከው የተመላለሰውን ሐሳብ ዘሏቸዋል እስካልተናገሩት እስካልሰሩት ድረስ ቀደምቶቹ እንደዛ አልነበሩ ይሄ ድል አልተሰጣቸው የነብዩ ኡማ ላደረገ ጌታ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለም ሴቶች ሀይድ ሲሆኑ ይሁዳዎች ባዶ ቤት አርገውላት ተነሱ ጋት በላም ብቻዋን ታሳልፍ ነበር ብቻዋን እኛ ይሄ ዲን መጣ ሴትን ከፍ አረጋት ሚስት ሀይድ ብትሆን ልብሷን ለብሳ አቀፋት ትተኛል ይሄን ከፍታ የሰጠው እስልምና ብቻ ይሄ ዲን ገር የተሟላ ውብ አላህ አደረገ ጁማዓ የሚባል ቀን ሰጠ አሁን ባለው ዘገባ
ከ2 ሚሊዮን በላይ ኹጥባ ዓለም ላይ ይደረጋል በተበዛዛይ ሰዓት በየዓመቱ ለይለቱል ቀድርን ሰጠን እድሜያችን አጭር አይደል በየዓመቱ ከ83 ዓመት በላይ አጅር እናገኛለን 10 ዓመት ለይለቱል ቀድር ስታገኝ 830 ዓመት አለ 20 ዓመት ስታገኝ 1600 ዓመት በላይ ከእድሜህ ይጨመራል ሙሉ ዒባዳ ይሁን ይሄ ለነብዩ ኡመት የተሰጠ ስጦታ ዱንያ ላይ በርካታ ችሮታ ተሰጠ የሚቀጥለው ዓለም ችሮታው ሰፊን መጀመሪያ ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም نحن الآخرون السابقون يوم القيامة እኛ የመጨረሻው ትውልድ ነን ቀድመን ጀነት ግብን ገባውኛ ነው ይላል ከቀብር ቀድመን ምንቀሰቀሰው ይሄ ትውልድ ሒሳብ ላይ ምን ቆመውኛ ነን እኛ ጋር ፍርድ ሳይሰጥ ሌላው ትውልድ ላይ ይሰጥ ሲራጥን ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር ቀድመው የሚያልፉት ኡመታቸው ጀነት ቀድመን ምን ገባውኛ ነን አላህ አድርገ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንቱም ثلث اهل الجنه እናንተ እኮ የጀነት 75% እናንተ ነው የምትሸፍኑት ይህን ኡማ ከዛውሩ ትውልድ አላህ አስቀደም ከፍ አደረገ ኩንቱም ኸይረ ኡማ አላች በላጭ እናንተ ናችሁ አላህ ከቀብር ስንወጣ እጃችንና እግራችን ፊታችን ያበራ ነው ወደ አላህ ምንነዳ ለፍርድ ምንቆም ኢነ ኡመቲ የኔ ኡማ ጉረን ሙሐጀሊን እጅና እግራቸው ያበራ ነው ከቀብር የሚወጡት እንለያለንኛ የነብዩ ኡመቶች ውዶ የሚያደርጉበት እጅና ፊታቸው እግራቸው ይበራል ከቀብር ስንወጣ የበራን ነው ወደ አላህ ምንነዳው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከኡመታቸው ውስጥ ለይት ያለ ደረጃ ይናገራል ኡሪضت علي الامم ወደኔኮ ህዝቦችን አላህ እንደ ፊልም አሳየኝና ነብይን አየው 10 ሰው ብቻ ነው የተከተል ልብ በሉ ነብይ ነው ለአመታት ዳዕዋ አድርጓል እሱን የተከተሉት 10 አይሞሉም ወማعه الرهطل ነብይን አየው 2 ሰው ብቻ ነው የተከተል አንድ ሰው የሚከተለው ነብይ ማየው የትውልዱን ፊልም አላህ አሳያች አንድ ነብይ ያየው ማንም አልተከተለውም ልብ በሉ ነብይ ለአመታት ዳዕዋ አርጎ ተከታይ የለም ህዝቡ አምጾበታ ከዛም አንድ ትልቅ ህዝብ አየዋል ቁጥሩን አላህ ብቻ የሚያውቅ ይሄማ ኡመቴ ነው በየጓጓው ከዛም ተባሉ ይሄ ሙሳና ህዝቡ ነው አሉኛ ግን ወደዚህ ተመልከት ተባሉ ወደ ቀኝስ ወደ ግራስ መለከት ቁጥሩን አላህ ብቻ የሚያውቀው ህዝብ አለ ወደዚህም ተመልከት ተባሉ አሁንም ቁጥሩ መዳረሻ የሌለው ትውልድ አየው ይሄ ያንተ ኡመት ነው ተባልኮ ወፊህም ከነዚህ ውስጥ 70 ሺህ አሉ ከቀብር ወደ ጀነት በቀጥታ የሚገቡ ያለ ሒሳብ 70000 አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም 70 ሺህ አሉ ከኡመቶች ውስጥ ወደ ጀነት ከቀብር ወደ ጀነት ሒሳብ የሌለባቸው ይሄም ፈض የተሰጠን ይሄ ትውልድ ብቻ እነዚህ 70 ሺህ ሰዎች እነማን ናቸው አላቱ ሰሃቦቹ እነዚህማ በገድማም ይሄ በጥንቁልናው በመናምኑ ማያመልኩ وعلى ربهم يتوكلون توحيداتቸው ጥርት ያለ 70 ሺህ ከኡመቶች ያለ ሒሳብ ይሻገራል አላህ ከነሱ ያድም ከነሱ መሐሌን ሐዲስ ሲናገሩ ዑካሻ ኢብኑ ሙህሲን ሚባል ሰሃባ አለ ያ አላህ መልእክተኛ ዱዓ ያርጉልኝ ከነሱ እንደሆነ አላቸው ወአንተ منه አንተ ከነሱ ነህ ሌላኛው ተነስ ያ አላህ መልእክተኛ ዱዓ አርጉልኝ ከነሱ ነው አላቸው የመልእክተኛውን ጥበብ ተመልከት ያመራር የሊደርሺፕ ኳሊቲያቸው ነው ሰበተካ ዑካሻ ቆረጡት ዑካሻ ቀደመሃን ለሱ ከከፈቱ መስጊዱ ሁሉ አድርጉ ይል ነው አይደል ዘጉት አዘጋግ ሞራሉን ጠብቀው ስሜቱ ሳይረብሹ ዑካሻ ቀደመ ዘጉበት ከሰባሾቹ አላህ ያድርግ ከዚህም አልፈን ለሌላው ትውልድ ምስክር ሆነን እንቀርባለን አንድ ነብይ አላህ ያቆመዋል መልእክቱን አድርሰሃለው ይለዋል አዎ ይላል ህዝቦች ይጠየቃሉ አድርሷቸዋል አላደረሰም ይላል አላህ ፊት
ማን ይመሰክርልሃል ይለዋል ለነብዩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሐመዱን ወኡመቱሁ ኢላ ነብዩ መሐመድና ህዝባቸው ይመስክሩልኝ እኛ እንጠራለን ከነብዩ ጋር ሆነን እና አቡበክር ሲዲቅ እና ኢማም ሻፊዒ እና ቡኻሪ እኔ አንተ አላህ ከነሱ አድርገን እንሰለፋል ይሄ ነብይ መልእክቱን አድርሷል ኑህ ለህዝቦቹ አድርሷል እንባላለን አዎ እንላለን እንዴት አወቃችሁ ነብዩ መሐመድ ነግረውናል እንዳደረስ ለዛ ነው አላህ ቁርአን ላይ ሊተኩኑ ሹሃዳ على الناس እናንተ ናችሁ በህዝቦች ላይ ነገ የምትመሰክሩት ይላል አላህ ከዚህ በላይ ከፍታል የኛ ነብይ የኛው ብርሃን ነገው መልቂያማ ፍጥረት ዓለሙ ጭንቀት ውስጥ ያለ ታላቁን አማላጅነት አላህ ፊት ሰግዶ ይጠይቃል ኡዕጢቱ الشفاعة ያልትሱል ማማለድን ተሰጥቶይ አደም ይጠየቃሉ ተውኝ ይላል ወደ ኢብራሂም ህዝቦች ይሄዳሉ እባካችሁ ተውኝ ይላል ወደ ሙሳ ወደ ኢሳ ሁሉ ነብያት ይጠየቃል እኔን ተውኝ ይላል ወታዲያ ወደ ማንድ اذهبوا الى محمد ይባላል ፍጥረት ዓለም ወደ ነብዩ ይመጣል ያ አላህ መልእክተኛ እባክ ጌታ ጋር ሸምግለን ፍርድ ይጀመር ይላል ህዝቡ አርሽ ስር እጀደፋል ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም አላህ መሐመድ ወይ አንገትክን ቀና አድርግ ይባላል ጥያቄን ሰጣል ጌታዬ ፍርድ ይጀመር ብለው ይጠይቃል ይሄን አማላጅነት የተሰጡት የኔው ያንተው የዓለሙ ብርሃን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን ከፍታ እኔ እናንተን አላህ ሰጥቶናል ከሚያመሰግኑት ከሚሰሩበት አላህ አድርገን ከወንጀላቸው ከሚጸጸቱት አድርገን ፈስተግፊሩ ፈጡባ ለልሙስተግፊሪን الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشأنه وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وإخوانه ود مؤمنان የነብዩ ኡማ መሆን መታደል መመረጥ ነው አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን የሳቸው ኡማ በመሆናችን ከፍታን ተጎናጽፈናል የከፍታችን አንዱ ሚስጥር ያለንን ብርሃን ለሰዎች በማካፈላችን ነው ኩንቱም ሆናችሁ خير ኡማ በላጭ ህዝብ اخرجت للناس ለሰዎች ከተሰጡት ከተገለጡት የደረጃችን ከፍታ ተከትሎ ይመጣል ተእሙሩነ بالمعروف በመልካም ታዛላችሁ ወተንሃውና عن المنكر ከመጥፎም ትከለክላላችሁ የከፍታችን አንዱ ሚስጥር የነብዩን ፈለግ ተከትለን ዳዓዋን ስለምናደርስ ለትውልድ ስለምንሰራ ሁላችንም ከዚህ በኋላ ነብይ የለም ለዚህ ዲን መስራት ለዚህ ዲን ማሰብ ለዚህ ዲን የሆነ አስተዋጽኦ ማድረግ ሀብት ያለው መርከዝ በማቋቋም መስጂድ በመስራት መሻይኾች በመደገፍ ዒልም ያለው በማስተማር ክብር ያለው በመሸምገል ሁላችንም ተልኮውን በማስተጋባት ከፍታችንን አጽድቀን መቀጠላለን ሀገራችን ሰላም እንድትሆን የኛ ኃላፊነት ንግድ ውስጥ አማና እንዲኖር የኔና አንተ ኃላፊነት ሰላም ያለው ትዳር እንዲመሰረት ጥሩ ልጆች እንዲወጡ እኔና አንተ ጫንቃ ላይ የተተው ኃላፊነት ሁሉም መልእክቶች ደርቀዋል ይሄ ቁርአን ሲካ የመጨረሻው ደብዳቤ ያለው እኛ ጋር የመጨረሻው ነብይኛ ናቸው የመጨረሻው the last revelation ያለው እኛ ጋር ይሄ ማስተጋባት ከጨለማ ሰው ማውጣት የኔና አንተ ኃላፊነት አሁን በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ዓለም ወደ እስልምና እየጎረፈን ሚስጥሩን አላህ ይወቀው ታዋቂ አርቲስቶች ስፖርተኞች የፊልም አክተሮች ባለሀብቶች በሚያስደነግጥ ሁኔታ እስልምና ውስጥ እየገቡ እኔና አንተ ሳንጠራች ያው እኔና አንተ በመጥፎ ስነ ምግባራችን ያገድናቸው ትንሽ ብንንቀሳቀስስ ዱብ ዱብ ብንልስ ዓለም ለእስልምና ያድራ ምድር ሰላም ትሆናለች አማና ይሰፍና ሰላም ይሰፍና ነፃነት ያብባ እኔና አንተ ጀርባ የተጣለው ኃላፊነት ታላቁ ነብይ የሰጡንን ብርሃን ለዓለም ማስተጋባት ከሚያስተጋቡት አላህ ያድርገን ያ መን تحبون النبي محمد صلوا عليه وسلموا طول المدى فصلاتكم وسلامكم نورا لكم في أمسكم وبيومكم ولكم غدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه يزدكم. فأقم الصلاة.